Hello everyone. So hope you are doing good and your preparation is also doing good. So in this session we are going to be discuss some important questions from the biology. Okay. So for all competitive exams like central exams and state exams as well. So here, I have prepared the questions in Telugu medium and English medium as well. So it will be very useful session for both mediums, okay, who the people are preparing in Telugu medium and in English medium. So this session will be very useful to you guys, okay. So first question, we can start with the first question. So the question is, identify the correct one in the following sentence. Okay, so this is the question, and also I mentioned 4 important statement here. So that is, first statement is the connective tissue that joins one bone to another bone. This is the first statement. And the second statement is the connective tissue that connects a muscle to a bone is a tendon. And third sentence is, ligament and tendon both are protein structures of collagen and bones are type of a connective tissue structure. Okay, so these are the 4 important concepts. So this is the Telugu medium question. So question is, క్రింది వానిలో సరైన వాటిని గుర్తించండి. ఒక ఎముకను మరొక ఎముకతో కలిపే సంయోజక కణజాలాన్ని లిగమెంట్ అంటాం. ఒక కండరాన్ని ఒక ఎముకతో కలిపే సంయోజక కణజాలాన్ని టెండాన్ అంటాం. లిగమెంట్, టెండాన్ రెండు కూడా కొల్లాజన్ అనే ప్రోటీన్ నిర్మితాలు. ఎముకలో ఒక రకమైన సంయోజక కణజాల నిర్మితం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే, సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద స్కెలిటన్ సిస్టమ్. వై? బికాస్ దిస్ question is completely related into skeleton system. Okay, so in skeleton system, so we do have a lot of concepts. Okay, we need to focus on bones, how many bones are present in the human being, and also how many joints are present in the human being, and what kind of joints and what kind of diseases basically joints are exposed to. So these are the important concepts in skeleton system. So as well, in skeleton system, connectivity tissues is one of the most important concept. Okay, so in skeleton system we do have 2 types of connective tissues. So that is, one is ligament. Okay, ligament is one of the connective tissue, and also tendon. So these are the connective tissues which is present in the skeleton system. Okay, Telugulo kuda ligament and tendon anesi manam cheppukuntam. So here we need to know what is the function of tendon and what is the function of ligament. Ligament ante enti, tendon ante ento manam telusukovali. Okay, so both are the connective tissues. So when it comes to ligament, ligament is one of the connective tissue, so which is the bone, one bone is connects with another bone. Okay, one bone is connecting with another bone, that is called a ligament. For example, మనకి మన బాడీలో నంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్తో కనెక్షన్లో ఉండాలంటే, సో మధ్యలో దానికి ఏం సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటే లిగమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిగమెంట్ ఓన్లీ, సో 2 బోన్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పుకుంటాం. సో లిగమెంట్ అనేది మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే, ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సిమెంట్. ఇప్పుడు మనం ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు 2 బ్రిక్స్ మధ్యలో సిమెంట్ వేస్తాం కదా. సో ఎందుకు మనం సిమెంట్ వేస్తున్నామని అంటే, ఆ 2 బ్రిక్స్ని సిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే బైండ్ చేసి ఉంచుతుంది అనమాట. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ లిగమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద బైండింగ్ ఆఫ్ 2 బిసైడ్ బోన్స్. ఓకే, 2 పక్క పక్కన ఉన్న బోన్స్ని బైండ్ చేయడానికి, కనెక్ట్ చేయడానికి లిగమెంట్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ గాట్ ఎ ప్రాపర్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో అవర్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కెలిటన్ సిస్టమ్. మన బాడీలో స్కెలిటన్ సిస్టమ్ అరేంజ్మెంట్ వల్లనే మన బాడీకి ఒక షేప్, ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కదా. ఎట్లా అంటే ఈ లిగమెంట్స్ వల్ల. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బోన్ కనెక్టెడ్ విత్ ద లిగమెంట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు టెండాన్. So tendon means, what is a tendon means? Tendon is also one kind of connective tissue like a ligament, but here what is a differ from the ligament means, tendon is a connective tissue which is one bone is connected with the muscle. Okay, so ligament means one bone is connected with another bone, but when it comes to tendon, the bone is connected with the muscle. Okay, so that is the tendon. So here we do have a like number of bones in the body, and also we are having number of muscles in the body. Okay, bone and muscle both are connected to each other with the help of tendon. So these are the 2 connectivity tissues which is present in the skeleton system. So based on that, so we can choose some important related sentence to the question. So here first question is, the connective tissue, first statement is, the connective tissue that joint one bone to another bone.
ఓకే, సో ఒక ఎముకను మరొక ఎముకతో కలిపే సంయోజక కణజాలాన్ని లిగమెంట్ అంటాము. సో ఇక్కడ మేబీ లిగమెంట్ అనే వర్డ్ మిస్ అయింది, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ద కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఓకే, దట్ లిగమెంట్, here not joint like ligament, the connective tissue that ligament one bone is to another bone, ఒక బోన్ని ఇంకొక బోన్తో కలిపే ఆ కనెక్టివిటీ టిష్యూనే మనం లిగమెంట్ అనేసి చెప్పుకుంటాం. సో ఒక ఎముకను మరొక ఎముకతో కలిపే సంయోజక కణజాలాన్ని లిగమెంట్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ అ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, అండ్ హియర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద కనెక్టివ్ టిష్యూ దట్ కనెక్ట్స్ ఏ మజిల్ టు ఏ బోన్ ఈస్ కాల్డ్ టెండాన్. ఓకే, సో హియర్ సి ద కనెక్ట్స్ ఏ మజిల్ టు ఏ బోన్, కీవర్డ్ ఇదే కదా, మజిల్ టు ఏ బోన్ అంటే మజిల్ని బోన్తో కలిపే ఒక కనెక్టివిటీ టిష్యూనే మనం ఏం చెప్తామంటే టెండాన్ అనేసి మనం చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఒక కండరాన్ని ఒక ఎముకతో కలిపే సంయోజక కణజాలాన్ని టెండాన్ అనేసి చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ లిగమెంట్ అండ్ టెండాన్ both are protein structures of collagen. Okay, so yes, of course, ligament and both are connectivity tissues, so which are made by collagen protein. Okay, అవి రెండు కొల్లాజన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ చేత నిర్మితమై ఉంటాయి. ఈవెన్ బోన్స్లో కూడా కొల్లాజన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్ మనకు అడుగుతూ ఉంటారు, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోటీన్ ఈజ్ రిచెస్ట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద బాడీ? సో ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో కొల్లాజన్ ఓన్లీ. వై? బికాజ్ మన బాడీలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ బోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని బోన్స్లో కూడా కొల్లాజన్ ప్రోటీన్ ఉంది కాబట్టి కొల్లాజన్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ ప్రోటీన్ ఇన్ ద బాడీ. Okay, so here also ligament and tendon connectivity tissues are also made up of collagen protein only. So this statement is also correct statement. And fourth statement is bones are a type of connectivity tissue structures. Okay, so ఎముకలు ఒక రకమైన సంయోజక కణజాల నిర్మితం అన్నాం. Yes, of course, connectivity, I mean bones are one kind of connectivity tissues. Even muscles are also one kind of connectivity tissues. Okay, so కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ మనకు కరెక్టే అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో 4 ఓన్లీ 1 2 3 4 3 ఓన్లీ 3 4 అని ఉంది కదా, ఈ 4 సెంటెన్స్ కరెక్టే కాబట్టి సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, shall we go for second question? Yeah. So second question is find out the correct statement. Okay, so this is also related to statement question only. So first statement is Cori cycle process is done by the liver, and second statement is pancreas is controlling the blood sugar, and third statement is lipase enzyme digested the protein, and fourth statement is elephant tusks are modified by canines. Okay, so these are the important statements which is related to second question. So here, so this is like Telugu medium. క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాన్ని ఎన్నుకోండి. కొరీ సైకిల్ లివర్లో జరుగుతుంది, క్లోమం రక్తంలో చక్కెర శాతాన్ని నియంత్రిస్తుంది, లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియలో పాల్గొంటుంది, ఏనుగు దంతాలు కుంతకాల రూపాంతరం అని అన్నాం. సో ఇవి 4 సెకండ్ క్వశ్చన్స్కి మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్. సో ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్లో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 స్టేట్మెంట్స్, సో వీ కెన్ చూస్ ఎనీ one statement or 2 statement. This statement is related to, this question is related to, we can choose correct statements in this out of 4 statements. ఓకే, 4 మనం ఏం చేయాలంటే ఏవైనా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం చూస్ చేయాలి. అండ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో హియర్ చూడండి, ఇప్పుడు మనం కొరీ సైకిల్ గురించి లివర్లో జరుగుతుందా జరగదా అని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు లివర్ అంటే ఏంటి, లివర్ ఫంక్షన్ ఏంటి, లివర్ ఏమేమి పనులు చేస్తుందో దాని మీద ఐడియా ఉండాలి. అండ్ హియర్ ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ అన్నారు. సో ప్యాంక్రియాస్ ఫంక్షన్స్ మీద కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో లైపేజ్ ఎంజైమ్ డైజెస్టెడ్ ద ప్రోటీన్, అండ్ ఆల్సో ఎలిఫెంట్ టస్క్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ బై క్యానిన్స్. అంటే ఈ 4 సెంటెన్స్ చూస్తే సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద డైజెషన్ సిస్టమ్. ఓకే, డైజెషన్ సిస్టమ్ మీద మనకు నాలెడ్జ్ ఉంటే సో ఈజీలీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు మీడియం, దట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కొరీ సైకిల్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ బై ద లివర్ అన్నాం. ఓకే, కొరీ సైకిల్. సో కొరీ సైకిల్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ బై ద లివర్, అది మనకు రైట్ ఆర్ రాంగో తెలియాలంటే బిఫోర్ దట్ సో వీ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద కొరీ సైకిల్, ఈజ్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లివర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కొరీ సైకిల్? కొరీ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే సో మన బాడీలో సో మజిల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్. Okay, aerobic respiration in the sense it will take oxygen and releases the carbon dioxide. Okay, this is the aerobic respiration. So muscle లో రెస్పిరేషన్ జరిగితేనే
మజిల్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. మజిల్స్ వర్క్ చేస్తేనే మన బాడీ కూడా వర్క్ చేస్తుంది, లేకపోతే చేయలేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మజిల్కి కన్నా ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే, సో ఎప్పుడూ మజిల్కి ఆక్సిజన్ లేదు దొరకదు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, లేదా వీఆర్ రన్నింగ్ చేస్తున్నాం. మనం రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఆటోమేటికలీ అవర్ బ్రీతింగ్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. Okay, so while the respiratory rate is increases, automatically so we will take the more percentage of the oxygen as well. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎంత ఎక్కువ ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటే మజిల్ కూడా అంత ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకొని రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో దే కెన్ వర్క్. అవి వర్క్ చేస్తున్నాయి అని అంటే మిమ్మల్ని కూడా వర్క్ చేపిస్తాయి. సో అట్లనే రన్ చేస్తున్నావు, కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నీకు బ్రీత్ ఆగట్లేదు. ఓకే, అంటే బ్రీత్ కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నావు, ఆక్సిజన్ తీసుకోలేకపోతున్నావు, అయినా సరే ఆగకుండా ఏదైనా సాధిద్దామని చెప్పి పరిగెడుతూనే ఉన్నావు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సో మజిల్ విల్ టేక్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద anaerobic respiration. If the muscles will take the carbon dioxide, it will be releases lactic acid as a product. Okay, this is the Cori cycle. Lactic acid as a product. In aerobic respiration, all muscles will take oxygen and releases the carbon dioxide as a product. That is aerobic respiration. When it comes to anaerobic respiration, in anaerobic respiration, all muscles so will be involved in the or will be taking the carbon dioxide and releases the lactic acid as a product. So this is the Cori cycle. Okay, muscles ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని లాక్టిక్ యాసిడ్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో ఆ ప్రాసెస్నే మనం కొరీ సైకిల్ అని అంటాం. మరి ఈ కొరీ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, ఎస్ ఇట్స్ డన్ బై ద లివర్ ఓన్లీ. ఓకే, అది లివర్లోనే జరుగుతుంది. సో కొరీ సైకిల్ బేసిక్గా జరగకూడదు, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ కాకూడదు. ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ అయితే సో ఇమీడియట్గా హార్ట్ అటాక్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అందుకే మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎంత ప్రాపర్గా తీసుకుంటేనే మనం యాక్టివిటీని కంటిన్యూ చేయాలి, అదర్వైజ్ వి కాంట్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో వై బికాజ్ ఇట్లాంటి కొరీ సైకిల్ ప్రాసెస్ కన్నా బాడీలో జరిగితే ఇమీడియట్లీ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్యాస్. Okay, so that is a purified gas. We must take the oxygen each and every day 14.5 kgs of so dry air we need to take. ఓకే, సో అదర్వైజ్ మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో కొరీ సైకిల్ అనేది లివర్లోనే జరుగుతుంది, కాలేయంలో, తెలుగులో కాలేయం అంటాం, కాలేయంలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ప్యాంక్రియాస్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్. సో ప్యాంక్రియాస్, ఎస్ ప్యాంక్రియాస్ అంటే క్లోమం అంటాం తెలుగులో. క్లోమము బ్లడ్ షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తుందంట, అంటే బ్లడ్లో చక్కెర శాతాన్ని నియంత్రిస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఇది రైటా రాంగా? ఓకే, కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. వై బికాస్ ఇక్కడ మీకు ప్యాంక్రియాస్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ అనే కంటే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇస్ ద కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ అని ఉంటే మీకు ఈజీగా ఈ పాటికి స్ట్రైక్ అయిపోయేది. ఓకే, ఇన్సులిన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్. సో వై బికాస్ మీ అందరికీ తెలుసు మన బాడీలో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ వల్ల, ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ లోపం వల్ల సో వీ మే ఎక్స్పోజర్స్ టు డయాబెటీస్ మిల్లిటస్ డిసీజ్. సో డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ డిసీజ్కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం కదా. సో ఆ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ని ఏది రిలీజ్ చేస్తుంది మన బాడీలో అంటే ఆబ్వియస్లీ ప్యాంక్రియాసే కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వీ మే ఎక్స్పోజెస్ టు డయాబెటీస్ మిల్లిటస్. ఆ ఇన్సులిన్ని రిలీజ్ చేసే గ్లాండ్ ఏది అంటే ప్యాంక్రియాస్. కాబట్టి ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తుంది, కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ అని కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా అడిగారు. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్గా అడిగారు కాబట్టి సో డైరెక్ట్ అయినా ఇండైరెక్ట్ అయినా సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ అవుట్ టు కంట్రోలింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్. సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇన్సులిన్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద గ్లైకోజెనసిస్ ప్రాసెస్. Glycogenesis process. So due to this glycogenesis process, so pancreas or insulin will be controlling the sugar levels in the blood. Okay, so this is also correct statement. And also third statement is lipase enzyme digested the protein. So lipase అనే ఎంజైమ్ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ చేస్తుందా అని అడుగుతున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ సో లైపేజ్ ఎంజైమ్ విల్ నాట్ డైజెస్టెడ్ ద ప్రోటీన్స్. ఓకే, మరి లైపేజ్ దేన్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది అని అంటే లైపేజ్ మీన్స్ లిపిడ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లైపేడ్స్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు ద డైజెషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ ఓన్లీ.
Okay, so lipase, lipid. Lipid means it's nothing but cholesterol or fat content we can call as a lipids. Okay, so lipase అనే ఎంజైమ్ లిపిడ్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది బట్ నాట్ ప్రోటీన్స్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ రాంగ్ వన్. అండ్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎలిఫెంట్ టస్ ఆర్ మాడిఫైడ్ బై క్యానిన్స్ అంటున్నారు. ఎలిఫెంట్ టస్, సో ఏనుగు దంతాలు ఉన్నాయి కదా, ఏనుగు దంతాలు క్యానిన్స్ అంటే రదనికల యొక్క ఇక్కడ క్యానిన్స్ అన్నారు ఇంగ్లీష్లో. క్యానిన్స్ అంటే తెలుగులో ఏమంటామంటే వీటిని రదనికలు అని అంటాం. రదనికలు, కుంతకాలు కాదు. కుంతకాలు అని వేటిని అంటామంటే ఇన్సిజర్స్ని మనం కుంతకాలు అని అంటాం. ఇవి క్యానిన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రదనికలు. ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్ అది. సో ఎలిఫెంట్ టక్స్ అనేవి రదనికలు లేదా క్యానిన్స్ మోడిఫికేషన్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యానిన్స్ అంటే ఏంటి? సో క్యానిన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో we need to know the types of teeth. Okay, so we do have 4 types of teeth kada, that is incisors, canines, premolars and molars. So these are the 4 types of teeth. So out of these 4 types of teeth, so canines is one of the type of teeth. ఈ క్యానిన్స్ వల్ల ఈ క్యానిన్స్ మోడిఫికేషనే ఎలిఫెంట్ టస్ అంటారు. ఏనుగు దంతాలు క్యానిన్స్ మోడిఫికేషన్ అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎలిఫెంట్ టస్ ఆర్ మోడిఫైడ్ బై ద ఇన్సిజర్స్. ఓకే, కుంతకాల యొక్క రూపాంతరమే ఎలిఫెంట్ టస్ అనమాట. ఏనుగు దంతాలు అనేవి కుంతకాల యొక్క రూపాంతరాలు. ఓకేనా? సో ఎలిఫెంట్లో మనకి క్యానిన్స్ అనేవి ఉండవు, ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కదా. మోస్ట్లీ మనకు క్యానిన్స్ అనేవి నాన్ వెజిటేరియన్లో డెవలప్ అయి ఉంటాయి. సో వెజిటేరియన్స్లో చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ ర్యాబిట్లో కూడా క్యానిన్స్ ఉండవు, ఎలిఫెంట్లో కూడా క్యానిన్స్ ఉండవు, లైక్ దట్. సో ఇవి ఇన్సిజర్స్ మోడిఫికేషన్. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్. సో సి అండ్ డి బోత్ ఆర్ రాంగ్, ఓన్లీ ఏబి ఆర్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ వన్ హియర్. Okay, so Cori cycle is done by the liver and pancreas is controlling the blood sugar. So these both 2 statements only correct statement, and rest of the 2 C and D both are incorrect statements. Okay, so that is the second question. And question number 3, which of the following has no blood but respires? So ఈ క్రింది వాటిలో ఏ జీవికి రక్త సరఫరా లేదు కానీ శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది అని అంటున్నారు. సో హియర్ respiratory system and blood circulatory system, so both systems have very close relationships actually. Okay, if the respiratory rate is increases, automatically the blood circulation is also increases. Okay, so both are in direct relationship. For example, మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, రన్నింగ్ చేస్తున్నాం, ఏమేమో చేస్తున్నాం, అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ అవర్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ నా, సేమ్ లైక్ దట్ హార్ట్ బీట్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మనం రన్ చేసేటప్పుడు హార్ట్ బీట్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, రెస్పిరేటరీ రేట్ కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద రెస్పిరేటరీ రేట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటిక్లీ హార్ట్ బీట్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ కదా. 2 చాలా దగ్గర రిలేషన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేదు బట్ రెస్పిరేషన్ ఉంది అని అంటున్నారు. ఏ యానిమల్లో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేసి అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఎర్త్ వామ్ అంటున్నారు, వానపాము. సో ఎర్త్ వామ్ వానపాములో అది మనకి క్యాజువల్గా అందరూ చూసే ఎర్త్ వామ్, అది మనకు ప్రతి చోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది. సో రైనీ సీజన్లో వర్షం పడినప్పుడు అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంటర్మీడియట్లో అర్త్వామ్ గురించి ఒక పెద్ద కాన్సెప్టే ఉంది జువాలజీలో. సో అర్త్వామ్ హార్ట్ బీట్ గురించి అండ్ అర్త్వామ్ హార్ట్ ఛాంబర్స్ గురించి, అర్త్వామ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి మనకు ఒక పెద్ద కాన్సెప్టే ఉంది. సో ఎవరైనా బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే సో దే గాట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద అర్త్వామ్ సర్క్యులేషన్. సో కానీ మనకేంటంటే అర్త్వామ్లో బ్లడ్ ఉంది, అది మనందరికీ తెలుసు. సో రెస్పిరేషన్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఏమన్నారు, రక్త సరఫరా లేదు అంటున్నారు, కానీ అర్త్వామ్లో సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద బ్లడ్. సో కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో హైడ్రా, కాక్రోచ్ అండ్ ఫిష్ అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, పెద్ద ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. సో అర్త్వామ్ మనకు క్యాజువల్గానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో కాక్రోచ్, ఫిష్, ఈ ఫిష్ అనేది కార్డేటా కేటగిరీ కింద వచ్చే యానిమల్. And earthworm, hydra, cockroach, both are the non-chordata animals. So we all know that chordata animals are very developed animals. Okay, so which kind of animals are having backbone, that kind of animals comes under into chordata. Okay, so which kind of animal they don't have a backbone, so such kind of animal comes under into non-chordata. So chordata animals are very developed animals. మనందరికీ తెలుసు, అంత డెవలప్ అయిన యానిమల్స్లో బ్లడ్ లేకుండా ఉంటుందా? ఉంటుంది. సో కాబట్టి
ఈజీగా మనకు ఫిష్ అనేది కమ్స్ అండర్ ఇంటూ కార్డేటా కదా, కాబట్టి దీన్ని మనం ఇది మేబీ కాదేమో అని ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు దాన్ని. ఓకే, ఇంకా మిగతా ఈ మూడు కూడా నాన్ కార్డేటా అనిమల్సే. సో విల్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్. ఈ మూడిట్లో అర్త్వాము, కాక్రోచ్ మనం రెగ్యులర్గా మన ఇళ్లల్లో అక్కడ ఇక్కడ చూసేదే. ఓకే, చూసుంటారు, చిన్నప్పుడు ఇంకా చంపేసి ఉంటారు, ఇవన్నీ మనం చేసేస్తూ ఉంటాం కదా. సో కాక్రోచ్కి, అర్త్వామ్కి రెండిటికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం, హార్ట్ ఛాంబర్స్ ఇన్ హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ ఇన్ కాక్రోచ్, హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ ఇన్ అర్త్వామ్స్, ఇవన్నీ మనం చదువుంటాం. అంటే హార్ట్ ఛాంబర్స్ ఉంది, హార్ట్ కొట్టుకోవాలి అని అంటే, హార్ట్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరగాలి, జరిగితేనే హార్ట్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ దే కాంట్ బి ఫంక్షనింగ్. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కూడా మేబీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో కాక్రోచ్లో బ్లడ్ మనకు వైట్ కలర్లో ఉంటుంది, వైట్ కలర్లో. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఇందులో ఉండదు, కాబట్టి కాక్రోచ్ బ్లడ్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వైట్ ఇన్ కలర్. ఓకే, అండ్ అర్త్వామ్ బ్లడ్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ కలర్ ఓన్లీ, బట్ hemoglobin is present in the earthworm in plasma. Instead of RBC, the hemoglobin is present in plasma. Okay, however, plasma is also one of the part of blood kada. So, అందుకే blood red color లోనే మనకు కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ మూడిట్లో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంది, ఒక హైడ్రాలో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేదు. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, హైడ్రా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అనిమల్. ఓకే, ఆక్వాటిక్ అనిమల్, ఇది ఆక్వాటిక్ అనిమల్ అండ్ సెడమాటిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది ఇది. సో సముద్రాలలో అక్కడ స్క్యూబా డైవింగ్ ఎవరైనా చూస్తే రాక్స్కి అంటుపెట్టుకొని ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్లా పొరిఫెరా కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, అనిమల్ క్లాసిఫికేషన్లో సో దే కమ్స్ అండర్ ఇంటూ పొరిఫెరా కేటగిరీ. సో దట్ హైడ్రా దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ బ్లడ్ బట్ దే విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. Next, fourth question is diastema is associated with. So diastema, so this word is a very important word actually. So such kind of questions, so frequently we are getting, especially in state examinations in APPSC and TSPSC, in group 1, group 2, SI constable and VRO, VRA, such kind of examinations. Previously we got so many of times this question. Okay, diastema. So this is the fourth question. So here we can see the options. So presence of certain teeth. Diastema word is related to presence of certain teeth and absence of certain teeth. Third option is absence of tongue and presence of tongue. సో డయాస్టిమా అనేది కొన్ని రకాల దంతాలు ఉండే ప్రదేశం, కొన్ని రకాల దంతాలు లేని ప్రదేశం, నాలుక లేని ప్రదేశం, నాలుక ఉండే ప్రదేశం అని అంటున్నారు. డయాస్టిమా అని అంటే ఏంటంటే, సో ఈ వర్డ్ గురించి మనకు తెలవాలంటే కంపల్సరీ వి షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద డయాస్టిమా. దిస్ డయాస్టిమా సో విల్ కమ్స్ అండర్ ఇంటూ డైజెషన్ సిస్టమ్. ఓకే, డైజెషన్ సిస్టమ్ కింద ఈ డయాస్టిమా అనే వర్డ్ వస్తుంది మనకి. సో ఏంటి డయాస్టిమా అంటే, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ ఇంటూ టీత్. ఓకే, ఇది టీత్ రిలేటెడ్ వర్డ్. ఇక్కడ మనకు టీత్ రిలేటెడ్ వర్డ్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో టంగ్ అయితే కాదు, టంగ్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అలా కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు టంగ్ లేకపోతే ఇట్స్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ కదా. సో లైక్ ఆ కాన్సెప్టే లేదు మనకు, టంగ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. కాబట్టి సో అంటే లేదు అంటే టంగ్ లేదని కాదు, బట్ టంగ్ ఉంటుందా లేదా అనేది మనం లేదు. కాబట్టి ఈ 2 ఆప్షన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకే, టంగ్ అయితే కాదు, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు టీత్ ఓన్లీ. మరి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ టీత్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ టీత్. టీత్ ఉండడం ఇట్స్ కామన్ థింగ్, అందరికీ టీత్ ఉంటుంది, బట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డెంటల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్ 2123/2123 ఇస్ ద డెంటల్ ఫార్ములా. అంటే వీ డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టీత్ కదా. అలాగే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ చీయింగ్ అనిమల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ క్యాటిల్స్, పశువులు అంటాం కదా, ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, వాటికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టీత్ ఉంటాయి. అండ్ ఎలిఫెంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టీత్ ఉంటాయి, అండ్ ర్యాబిట్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టీత్ ఉంటాయి. సో టీత్ ఏమో ఉండడం ఇట్స్ కామన్, బట్ ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ లేకపోవడం అనేది చూసారా, ఆప్షన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ టీత్ అంటున్నారు. అది కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ టీత్, అన్నీ కాదు, ఏవైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టీత్ ఆబ్సెంట్ అయితే దాన్ని మనం డయాస్టిమా అని అంటాం. ఎస్ అఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు మనకి ర్యాబిట్ ఉంది కదా, సో ర్యాబిట్లో కుందేలు ఇట్స్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్. ఓకే,
ఇందాకే మనం చెప్పాం ప్రీవియస్లీ యాజ్ ఎ సెడ్ లైక్ వాట్ ఈస్ క్యానిన్స్ అనేవి ఎవరిలో ఉంటాయి అనేసి, వెజిటేరియన్సా ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్సా అనేసి. సో నాన్ వెజిటేరియన్స్లో క్యానిన్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి. వెజిటేరియన్స్లో కంపేర్ దన్ నాన్ వెజిటేరియన్ అంతగా డెవలప్ అయి ఉండవు. ఎందుకంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్లో బాగా చికెన్ మటన్ తిని ఎక్కువగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి. మరి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ర్యాబిట్లో క్యానిన్స్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సెంట్. ఓకే, క్యానిన్స్ ఉండవు. సో దట్ absence of canins will create one empty space. That empty space name is called diastema. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ర్యాబిట్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రంట్లో 2 teeth ఉంటాయి. ఓకే, ఆ ఫ్రంట్ టీత్ తర్వాత పక్కన గ్యాప్స్ ఉంటాయి. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ గ్యాపే డయాస్టిమా. ఆ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రీమోలార్స్ మోలార్స్ ఉంటాయి, వెనకాల ఉంటాయి. చీయింగ్ టీత్ అండ్ థ్రోయింగ్ టీత్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ గ్యాప్ we can call as a diastema. So what is meant by diastema means the absence of canins. So we'll create one empty space in rabbit. That empty space name we can call as diastema. Okay, so that is a diastema. So finally the answer is absence of certain teeth. కొన్ని రకాల దంతాలు లేని ప్రదేశాన్ని మనం డయాస్టిమా అనేసి చెప్పుకుంటాం. That is the 4th question. And the 5th question is match the following. So match the following. Here part 1 part 2లో మనకి some kind of వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవి వేటి రిలేటెడో తర్వాత చెప్దాం. అండ్ క్రింది వాటిని జతపరచండి. సో ఇన్ పార్ట్ 1 మైటోకాండ్రియా, రైబోజోమ్స్, క్లోరోప్లాస్ట్, న్యూక్లియస్. పార్ట్ 2 సెల్ బ్రెయిన్, కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్, పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే పార్ట్ 1లో మనకి కొన్ని ఇవి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ ఇన్ టు సెల్ బయాలజీ. Okay, so each and every living organism made up of different kind of cells. So each and every cell should consist of these kind of different kind of cell components kada. Mana body lo unna prati cell lopala different kind of cell components unnai. So each and every component will be involved in the specific kind of functions. Okay, aa functions ni base cheskoni they will get some specific names. ఆ నేమ్స్ ఏంటివి అనేది పార్ట్ 2లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ నేమ్స్ ఎలా వచ్చాయంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఊరికే ఏదో నిక్ నేమ్ పెట్టినట్లు పెట్టలేదు. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్, సో దే గాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనమాట. ఆ నేమ్స్ దేనికి ఏ నేమ్ ఏ కాంపోనెంట్కి మ్యాచ్ అవుతుందో మనం ఇక్కడ చూడాలి. సి ఫస్ట్ మైటోకాండ్రియా అన్నాం, తెలుగులో మైటోకాండ్రియా అన్నాం. సో మైటోకాండ్రియా, సో మనకి సెల్లో మైటోకాండ్రియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద సెల్ కాంపోనెంట్ లైక్ దిస్. ఈ మైటోకాండ్రియాలో ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఏమవుతుందంట? ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్? సో ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెన్ త్రూ ద నోస్ అండ్ లంగ్స్ కదా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్, సో ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ రెస్పిరేషన్. Okay, so through this internal respiration only we can get some kind of energy, okay, for the body. For example, మనం ఫుడ్ తింటాం. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఫుడ్ తింటాం. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ it will be involved in the complete digestion. So that complete digestion is done by the small intestine. So after digestion, all small particles of food materials will be enters into the blood. So through blood circulation, each and every cell will get the food or glucose. మరి సెల్లోకి ఫుడ్ గ్లూకోజ్ వెళ్ళిపోతే మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుందా అంటే నో, వి కాంట్ గెట్ ఎనర్జీ ఆర్ వి విల్ నాట్ గెట్ ఎనర్జీ. మరి ఎట్లా వస్తుంది? సో హౌ కెన్ వి గెట్ ద ఎనర్జీ అని అంటే, నువ్వు తిన్న ఫుడ్ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కి వచ్చిన తర్వాత సెల్ లోపల ఆ ఫుడ్ డికంపోజ్లో డికంపోజ్ అవ్వాలి. డికంపోజ్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్, మొత్తం డికంపోజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎనర్జీగా రిలీజ్ అవ్వాలి. దాన్నే మనం ఏటీపీ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది గ్లూకోజ్. ఓకే, ఈ గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మన బాడీకి? వెన్ వీ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ ఆక్సిజన్ కదా. సో గ్లూకోజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డికంపోజిషన్. ఓకే, మొత్తం డికంపోజ్ అయిపోతుంది, స్ప్లిట్ అయిపోయి ఏటీపీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో ఏటీపీ అంటే గ్లూకోజ్ మొత్తం
in the presence of oxygen, it will be converted like a energy. So that energy stores in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay, if in case 1 mole glucose will be involved in the internal respiration, it will be releases 686 kilocalories of energy. Okay, this entire process we can call as glycolysis. Okay, entire process we can call as a glycolysis. Lysis means decompose or breakdown. Glyco means glucose. Okay, glucose breakdown in the presence of oxygen will get the energy. అట్లా మన బాడీకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన ఎనర్జీ కూడా ఏటీపీస్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మనకి ఎక్కడ అవుతుంది అంటే మైటోకాండ్రియాలో అవుతుంది. ఓకే, అందుకే మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ ఎనర్జీ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటాం. తెలుగులో కణశక్తి భాండాగారాలు అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ఫుడ్ తిన్నా, నువ్వు ఆక్సిజన్ సరిగా లేకపోతే నీకు తిన్న ఫుడ్కి తగ్గ ఎనర్జీ రాదు. ఓకే, ఫుడ్ తక్కువ తిన్నా, ఆక్సిజన్ ఎక్కువ తీసుకుంటే తిన్న ఫుడ్ మొత్తం ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. యూ విల్ బీ ఎన్ హైపర్ యాక్టివ్. ఓకే, అదర్వైజ్ మన బాడీ అంతా లేజీగా ఇన్యాక్టివ్నెస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అట్లా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రైబోజోమ్స్. సో రైబోజోమ్స్కి రిలేటెడ్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ వర్డ్ టు రైబోజోమ్స్ అంటే, సో హియర్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కదా. సో ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ is the related word to ribosomes. So why we can call as a protein factory means, so basically in our body, so what is the protein synthesizers? Okay, మన బాడీలో ప్రోటీన్ సింథసైజర్స్ ఏవి ప్రోటీన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి అని అంటే, RNAs are the protein synthesizers in the body. Okay, RNAs are protein synthesizers in the body. So if the protein synthesizers are RNAs, so why the ribosomes we can call as a protein factory? ప్రోటీన్ని సింథసిస్ చేసేది ఆర్ఎన్ఏస్ అయితే మనం రైబోజోమ్ని ఎందుకు ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అని అంటే, వై బికాస్ సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ గివింగ్ షెల్టర్ టు ద ఆర్ఎన్ఏస్. ఓకే, సెల్ లోపల ఆర్ఎన్ఏస్ అన్ని రైబోజోమ్ లోపల ఉంటాయి. ఆ షెల్టర్ ఇచ్చినందుకు అవి ప్రోటీన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తే ఆ క్రెడిట్ని ఇవి తీసేసుకున్నాయి. ఓకే, సో యాక్చువల్ ప్రోటీన్ సింథసైజర్స్ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏస్, బట్ దట్ ఆర్ఎన్ఏస్ ఆర్ will be situated inside of the ribosomes. So that's the reason ribosomes are also we can call as protein production factories. Okay, అందుకే వీటిని protein production factories అంటాం. Next, coming to chloroplast. Okay, chloroplast. What is meant by chloroplast? So chloroplast or chlorophyll. Okay, మనకి chloroplast or chlorophylls ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉంటాయా? నో, ఓన్లీ ప్లాంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. సో ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్, సో chlorophyll or chloroplast are involved in the photosynthesis process. So will be taking the or trapping the sunlight. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాయి అవి. అందుకే క్లోరోప్లాస్ట్ని మనం కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేసి మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని ప్రిపేర్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి. సో వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ కిచెన్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ని మనం సెల్ బ్రెయిన్ అంటాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్. సో వితౌట్ న్యూక్లియస్, so we can imagine so that cell is like complete cell. Okay, why? Because ఇప్పుడు మనకు న్యూక్లియస్లోనే ఆల్ క్రోమోజోమ్స్, డిఎన్ఏస్ అన్ని న్యూక్లియస్ లోపలే ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వితౌట్ న్యూక్లియస్ క్రోమోజోమ్స్, డిఎన్ఏస్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో ఆర్బీసీస్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ న్యూక్లియస్. ఓకే, ఇప్పుడు రెడ్ బ్లడ్ సెల్ నీ దగ్గరికి ఇచ్చి డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించుకురాపు అంటే వీ కాంట్ డూ దట్. వై? బికాస్ ఆర్బీసీ సెల్ డజంట్ హ్యావ్ లైక్ న్యూక్లియస్ నా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఆటోమేటిక్లీ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దేర్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ వీ కాంట్ యూజ్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్. సో కేంద్రకం ఏమంటామంటే కణం మెదడు అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్, సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ హియర్? మైటోకాండ్రియా మీన్స్ పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్, A3. సో నాలుగిట్లో కూడా ఏకి 3 ఆప్షనే ఉంది. అండ్ రైబోజోమ్స్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ, సో B4 is the correct match. So first option and second option, so B4 is there. And chloroplast, kitchen houses of the cell, so that is C2. And nucleus, cell brain, so D option is the correct option. Okay, correct answer for 5th question. Next,
match the following. Okay, match the following. So that is list 1 and list 2. So here we do have some organisms, and here in the part of list 2 we do have some locomotion organs. Okay, so వీటన్నిటిని మనం locomotion organs అంటాం. Locomotion organs. So what is mean by locomotion organ? So see, in science we have two terminologies, that is movement and locomotion. So these two terminologies is related into body movement of the organisms. Okay, for example, I am the organism. Okay, I am the one of the living organism. So I am moving from one place to another place, from this place to this place. Okay, moving, I am moving from this place to this place, and also our body shows some kind of momentum అని అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే మూమెంట్ ఆర్ మొబిలిటీ ఆర్ మూవింగ్ అనే వర్డ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ ఇన్ టు ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మూమెంట్ అనే వర్డ్ ప్లాంట్కు ఉన్న పేటెంట్ రైట్. అనిమల్స్కి మూమెంట్ అనే వర్డ్ వాడకూడదు. ఓకే, మనం ఏదో యూజ్ చేసేస్తున్నాం కానీ సో we should not use that word. Why? Because that word is related to completely plants only. మరి మనము మూమెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే మరి ఏం చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ లోకోమోషన్. ఓకే, అంటే ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దట్ ప్లేస్ అనకూడదు. ఐఎమ్ లోకోమోటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, ఐఎమ్ లోకోమోటింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు తిరుపతి, ఐఎమ్ లోకోమోటింగ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి టు చెన్నై. అట్లా లోకోమోటింగ్ ఆర్ locomotion is the exact word to the animals, but movement is the related to plants only. మరి ఇక్కడ లోకోమోషన్ అంటే మూమెంట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ లోకోమోషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లోకోమోషన్ ఆర్గన్స్? ఫ్రమ్ విచ్ ఆర్గన్స్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఏ ఆర్గన్స్ని యూజ్ చేసి వెళ్తున్నానంటే బై ద లెగ్స్. ఓకే, లెగ్స్ని యూజ్ చేసి నేను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను. సో ఐఎమ్ లోకోమోటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దట్ ప్లేస్ త్రూ మై లెగ్స్. ఓకే, అలాగా సేమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ దే డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ ఆర్గన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెల్ డెవలప్డ్ అనిమల్స్ దే డూ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ ఆర్గన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్డ్ అనిమల్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ దేర్ లెగ్స్ ఫర్ ద లోకోమోటింగ్. ఓకే, అట్లా అన్డెవలప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఏమున్నాయి లోకోమోషన్ కోసం? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడాలంటే ఎలా వెళ్తాయి? ఫస్ట్ అమీబా. సో వాట్ ఈస్ ద బాడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమీబా? సో అమీబా, సో దే డజంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ బాడీ స్ట్రక్చర్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ లైక్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. దే కెన్ ఈజీలీ మౌల్డ్ దేర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఈజీగా దాని బాడీని దానికి అనుకూలంగా ఎటు పడితే అటు మోల్డ్ చేసుకుంటుంది. అందుకే అమీబాకి ఒక ప్రాపర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ లేదు. మరి అమీబా ఒకవేళ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే, అంటే బాడీలో మూమెంట్ ఉండాలంటే, మొబిలిటీ ఉండాలంటే ఎలా వెళ్తుంది అని అంటే త్రూ సూడోపోడా. ఓకే, త్రూ సూడోపోడా. ఏంటి సూడోపోడాస్ అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా ఇలా ఉంటుంది కదా. సో వీటిని మనం సూడోపోడాస్ అని అంటాం. Okay, pseudopoda. This is like pseudopoda, made up of skin only. That is like pseudopoda. Through pseudopoda, amoeba will take the food also, and also through pseudopoda, they will be involved in the locomotion also. So through pseudopoda, they will be locomoting from one place to another place. So amoeba, pseudopoda. ఇక్కడ pseudopoda అనే వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇవ్వలేదు, మిడిల్ ఫీట్స్ అంటున్నాడు. సో మిడిల్ ఫీట్స్ మీన్స్ pseudopodaసే. తెలుగులో మిథ్యాపాదాలు అని అంటాం. అమీబా మిథ్యాపాదాల సహాయంతో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూమెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట, లోకోమోషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఏకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ 2, A2. ఓకే, మేబీ దిస్ వన్ either B or either D. See, we can choose another option. Next, Euglena. So Euglena is also one of the protozoa animal. Amoeba, Euglena, Paramecium, both are protozoa animals only. Okay, both are protozoa category animals. And Euglena. So Euglena, what is the locomotion organs in Euglena? Okay, so that is like flagellum. Flagellum are the locomotion organs in Euglena. For example, you can imagine this is like Euglena. Euglena ko oka corner lo ila oka tail laga
టెయిల్ లాగా ఫ్లాజెల్లం ఉంటుంది. సో త్రూ దిస్ ఫ్లాజెల్లం ఓన్లీ దే ఆర్ ఈజీలీ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లోకోమోషన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అండ్ ఆల్సో బ్యాక్టీరియా ఉంది కదా, బ్యాక్టీరియా కూడా లోకోమోషన్ ఆర్గన్ ఏది అంటే ఫ్లాజెల్లానే. ఓకే, బ్యాక్టీరియాస్ కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎలా వెళ్తాయి అంటే త్రూ ఫ్లాజెల్లం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పారమేషియం. సో పారమేషియంకి లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ ఏంటివి అంటే సిలియమ్స్. ఓకే, సిలియా, తెలుగులో వీటిని శైలికలు అనేసి చెప్పుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారమేషియంని మనం స్లిప్పర్ అనిమాలిక్యూల్ అని అంటాం. వై? బికాజ్ ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ ఎ స్లిప్పర్ ఇన్ నేచర్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ స్లిప్పర్ అనిమాలిక్యూల్. దెన్ వేర్ ద లైక్ సిలియం పార్ట్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ పారమేషియం అంటే పారమేషియం బాడీ చుట్టూ చిన్న చిన్న హెయిర్ స్ట్రక్చర్ లాగా, చిన్న చిన్న హెయిర్ లాగా ఇట్లా సిలియా పార్ట్స్ ఉంటాయి, కషాబాల లాగా. సో త్రూ దిస్ సిలియాస్ ఓన్లీ సో దే విల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సో కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్కి కరెక్ట్ వన్ ఈస్ 1. ఓకే, A2, B3 అండ్ C1. సో ఆప్షన్ B is the right answer. Okay, so that is the 6th question. And the next question is match the following. So match the following. See, this question is very most important. So I mean not this question. So this concept is very most important. So this 7th question is completely related into vitamins concept na. So vitamins concept is very most important concept. So from each and every for each and every examinations compulsory we will get at least one questions from the vitamins. Okay, getting list 1, list 2. So list 1, so here beriberi, night blindness, pellagra, rickets. So what is this means? So this terminologies or this word is related to diseases. Okay, beriberi is one of the disease, night blindness is one of the disease, pellagra and rickets both are the diseases. In list 2 we do have some different kind of vitamins. Okay, so for which vitamin so we may expose it to which kind of diseases? The question is ఏ విటమిన్ వల్ల ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అనేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. బెరిబెరి, రేచికటి, పెల్లగ్రా, రికెట్స్. ఓకే, B3A, D, B1, B2. సో బెరిబెరి డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుంది అని అంటే సో బెరిబెరి డిసీజ్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B1 విటమిన్. సో వీ మే ఎక్స్పోజర్ టు బెరిబెరి డిసీజ్, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B1 విటమిన్. అందుకే ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ B1 విటమిన్ ఈజ్ యాంటీ బెరిబెరి విటమిన్. ఓకే, B1 విటమిన్కి అనదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే యాంటీ బెరిబెరి విటమిన్. ఎందుకు అంటే ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B1 వీ కెన్ గెట్ బెరిబెరి డిసీజ్. సో ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే బేసిక్గా B1 విటమిన్ మనకి ఎక్కువగా దేంట్లో నుంచి వస్తుంది అంటే సెరల్స్ నుంచి వస్తుంది. ఆల్ సెరల్స్ అంటే చిరుధాన్యాలు, రైస్, వీట్, మిల్లెట్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, చిరుధాన్యాల వల్ల సెరల్స్ వల్ల మనకి బెరిబెరి డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. అంటే B1 విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది తక్కువ తీసుకుంటే. ఒకవేళ B1 విటమిన్ బాడీలో డెఫిషియన్సీ ఉంటే కనుక బెరిబెరి అనే డిసీజ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బెరిబెరి డిసీజ్ అని అంటే సో బెరిబెరి డిసీజ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ ఇన్ టు బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్ ఉన్నా ఆటోమేటికలీ హార్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ నాట్ వెల్. ఓకే, హార్ట్ బేసికలీ మెయిన్ హార్ట్ విల్ ఇంపాక్టెడ్. ఎందుకంటే హార్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కదా. ఇప్పుడు హార్ట్ ఫంక్షన్ అంటేనే ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎక్కువైపోతుంది, దట్ మీన్స్ బీపీ ఎక్కువైంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైంది. హార్ట్ స్ట్రోక్స్ తగ్గుతుంది అంటే బీపీ తక్కువైంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువైంది. సో అట్లా హార్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ అయితేనే మనకు హార్ట్ సరిగా పనిచేయదు అనమాట. సో కాబట్టి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఏం చేయాలి అంటే B1 విటమిన్ ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే హార్ట్ అంత మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ B1. నైట్ బ్లైండ్నెస్, తెలుగులో దీన్నే మనం రేచీకటి అని అంటూ ఉంటాం. రేచీకటి సో మీ అందరికీ తెలుసు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ విటమిన్ వల్ల మనకి నైట్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ విటమిన్. సో ఏ విటమిన్ రిచెస్ట్ సోర్సెస్ ఏవి అంటే క్యారెట్ ఈజ్ ద వెరీ రిచెస్ట్ సోర్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఓకే, ఇంకా తర్వాత ఫ్రూట్స్లో అయితే పప్పాయ, స్పినాచ్, లివర్, లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ మంచిగా తింటే ఏ విటమిన్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఏ విటమిన్ బాగా వస్తే ఐస్ బాగా ఫంక్షన్ అవుతాయి. ఓకే, మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా అంటే షార్ట్ సైట్, లాంగ్ సైట్ ఇట్లాంటి ఉన్నోళ్ళకి, ఐటీఆర్స్ కానీ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదన్నప్పుడు, లేదా ఐస్ బాగా డ్రై అవుతున్నాయి, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ దేనివల్ల వస్తాయంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ విటమిన్ వల్లనే వస్తాయి. సో ఏ విటమిన్ బాగా తీసుకుంటే ఐస్ అంతా కూడా చాలా మంచిగా ఫంక్షన్ అవుతాయి. సో నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఏ విటమిన్ వల్ల వస్తుంది. సో బీకి
2 correct. Okay, and A4. Pellagra is one kind of skin related disease andi, like leprosy laga. Okay, pellagra. The major symptoms of pellagra means like skin baga itching రావడం and skin మీద rashes వస్తూ ఉంటాయి. I mean it's one kind of skin allergy అని చెప్పుకోవచ్చు. That is a pellagra. సో పెల్లగ్రా ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అంటే ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B3 విటమిన్. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B3 విటమిన్ వీ కెన్ ఎక్స్పోజ్ టు పెల్లగ్రా. అందుకే ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ B3 ఈస్ యాంటీ పెల్లగ్రా విటమిన్. ఓకే, సో అలాగా. ఇంకా పోతే రికెట్స్. సో రికెట్స్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బోన్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ D విటమిన్ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు రికెట్స్ డిసీజ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ D విటమిన్ అడల్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఆస్టియోమలేషియా. ఓకే, చిన్నపిల్లల్లో D విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అయితే రికెట్స్ వస్తుంది, అడల్ట్స్లో D విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అయితే ఆస్టియోమలేషియా వస్తుంది. ఏంటి రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియోమలేషియా అని అంటే, సో ఇఫ్ ద రికెట్స్ అండ్ ఆస్టియోమలేషియాకి ఎక్స్పోజ్ అయితే ద స్ట్రైటెడ్ బోన్స్ విల్ కన్వర్టెడ్ లైక్ లైక్ బెండింగ్ బోన్స్ అనమాట. బోన్స్ అన్నీ దే విల్ గెట్ బెండ్. ఓకే, బెండ్ అయిపోతాయి. ఎందుకు బెండ్ అయిపోతాయి అని అంటే, ఎందుకు అయిపోతాయి బెండ్? ఇప్పుడు బోన్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే స్ట్రైట్ ఉంటుంది. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ D విటమిన్ ఇట్ విల్ లాస్ సమ్ స్ట్రెంగ్తనింగ్ కదా. సో స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే బాడీ వెయిట్ అంతా లెగ్స్ మీద పడి 4 legs అండ్ ఫీమర్ బోన్ ఉంది కదా థైస్లో, ఫీమర్ బోన్ 4 legs 2 బెండ్ అయిపోతాయి. చిన్నపిల్లల్లో ఎప్పుడైనా 4 legs ఇట్లా బెండ్ అయినట్టు మనం ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ రికెట్స్ ఓన్లీ. Okay, if in case the bending less, if we can observe in adults now, so that is related to osteomalacia only because of the deficiency of D vitamin. Okay, the people need to take more D vitamin. Okay, so kabatti rickets is related to vitamin D. So third option B is the correct one. Okay, and next question is match the following. So list 1, list 2. In list 1, so there is some diseases. And list 2 there is some microorganisms. So from which kind of microorganisms, so we can expose it to which kind of disease? ఏ మైక్రోఆర్గానిజం వల్ల ఏది ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటున్నాం. కలరా, చికెన్ పాక్స్, మలేరియా, డౌన్ మిల్యూ. కలరా, ఆటలమ్మ, మలేరియా, డౌన్ మిల్యూ, ఫంగై, వైరస్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ప్రోటోజోవా. సో కలరా అనేది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా, వైరల్ డిసీజా, ఫంగస్ డిసీజా, దే ఆర్ ఆస్కింగ్. కలరా, ఓకే, cholera is related to completely bacterial disease only. Okay, cholera is related to bacterial disease. So what is the name of that bacteria means Vibrio cholera. So due to Vibrio cholera, so we might expose it to cholera disease. Okay, so Vibrio cholera is one of the bacteria. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకి ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అని అంటే కలరా డిసీజ్ వస్తుంది. సో కలరా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎపిడమిక్ డిసీజ్ ఒకప్పుడు. సో ఎపిడమిక్ అంటే ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైంలో, షార్ట్ పీరియడ్లో ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయిపోయిన డిసీజ్ అనమాట ఇది. దీనివల్ల సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు. సో వాట్ ఈస్ అ మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ అంటే దట్ ఈస్ లైక్ డైజెషన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అంటే మనం తిన్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ కాదు, ఎదర్ మోషన్స్ అవ్వాలి, ఎదర్ వామిటింగ్స్. రెండే సిమ్టమ్స్, వామిటింగ్స్, మోషన్స్ అయిపోతుంది. ఫుడ్ డైజెస్ట్ కాదు, ఐ మీన్ బ్లడ్లోకి ఫుడ్ వెళ్ళదు, సో వీ కాంట్ గెట్ ద ఎనర్జీ. అండ్ బాడీ మొత్తం ఎక్కువ మోషన్స్, వామిటింగ్స్ వల్ల డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది. డిహైడ్రేషన్ అయిపోయి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతాం. సో దట్ ఈస్ లైక్ కలరా. అందుకే కలరా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద, దాన్ని మనం పాండమిక్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కలరా డిసీజ్ని. పాండమిక్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, ప్లస్ గ్లోబల్ వైడ్ స్ప్రెడ్డింగ్ డిసీజెస్ని పాండమిక్ అంటాం. బట్ కలరా గ్లోబల్ వైడ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఏం కాదు, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్కి ఏం వెళ్ళలేదు. మరి పాండమిక్ అని ఎందుకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఎక్కువ మందికి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఒక్క రీజన్ వల్లనే మనం చెప్పుకుంటాం అంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కలరా. మెడిసిన్ ఈజ్ ORS. దీనికి ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా ఉందండి. ఏంటి ఆ వ్యాక్సిన్ అంటే కలరా వ్యాక్సినే. సో ఇన్వెంటెడ్ బై లూయిస్ పాస్చర్ అనే సైంటిస్ట్ కలరాకి కలరా వ్యాక్సిన్ని కూడా ఇన్వెంట్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కలరా. ఇట్స్ ప్యూర్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్. సో A3. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చికెన్ పాక్స్. సో చికెన్ పాక్స్ of course it is viral diseases. Okay, viral disease. So which kind of virus, ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది అంటే varicella virus. What is the name of virus? Varicella virus. So due to varicella virus, so exposes to chicken pox.
సో చికెన్ పాక్స్ అనేది వారిసెల్లా వైరస్ వల్ల వస్తుంది, డ్యూ టు దిస్ వైరస్. ఓకే, అండ్ చికెన్ పాక్స్కి కాలమైన్ ఒక మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తారు, కాలమైన్ అనే ఒక మెడిసిన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు. మేజర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్గన్ ఇస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అండ్ స్కిన్ మీద వచ్చే ఆ స్కిన్ బగ్స్ అంతా కూడా ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, కమింగ్ టు మలేరియా. సో మలేరియా మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రోటోజోవా వల్ల వస్తుంది మలేరియా. ఓకే, ఏంటి మలేరియా ప్రోటోజోవా అంటే ప్లాస్మోడియం అనే ప్రోటోజోవా వల్ల మలేరియా వస్తుందండి, ప్లాస్మోడియం అనే ప్రోటోజోవా. సో దీనికి డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఏంటంటే సిబిపి టెస్ట్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చేస్తే సో ఇదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ మలేరియాకి ఒక ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ని యూజ్ చేస్తారు, మెడిసిన్. సో దట్ ఈస్ లైక్ క్లోరోక్వినైన్. క్లోరోక్వినైన్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజెస్ ఫర్ మలేరియా. ఓకే, మలేరియా డిసీజ్ అనమాట. అండ్ దీనికి వెక్టర్ కూడా మనకు తెలుసు కదా, ఫీమేల్ ఎనాఫిలిస్ మస్కిటో. సో ఫీమేల్ ఎనాఫిలిస్ మస్కిటో బైట్స్ వల్ల మలేరియా అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డౌన్ మిల్డ్యూ. సో ఈ డౌన్ మిల్డ్యూ అనేది ప్లాంట్స్లో వచ్చే డిసీజ్ యాక్చువల్లీ. సో లీవ్స్ మీద మనకు అక్కడక్కడ మచ్చలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూసారా, ఆ స్పాట్స్ ఆ డిసీజ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి లీఫ్ మీద ఒకవేళ స్పాట్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా లీవ్స్ అన్ని హోల్స్ పడిపోతాయి. హోల్స్ పడిపోతే మనకి ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేదే లీఫ్లో కదా, మరి లీవ్స్ కన్నా స్పాయిల్ అవుతే సో దే కాన్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో వితౌట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ దే కాన్ సర్వైవ్ కదా. ఇప్పుడు మనకు ఫుడ్ లేకపోతే మనం సర్వైవ్ అవుతామా, అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా ఫుడ్ లేకపోతే అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఓన్లీ. ఆ డిసీజ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫంగల్. సో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట అది. ఓకే, సో D1. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద డిసీజ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై విచ్ టెస్ట్. క్షయవ్యాధిని ఏ పరీక్ష ద్వారా గుర్తిస్తారు? సో డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో PCR టెస్ట్, ఎలిజా టెస్ట్, మాంటాక్స్ టెస్ట్ అండ్ వైడల్ టెస్ట్ అంటున్నాం. PCR మీన్స్ PCR అంటే ఏంటి? సో RT-PCR. ఓకే, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పొలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ PCR టెస్ట్. ఓకే, ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్ ఇక్కడ మీరు ఆలోచిస్తే ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందా, వైరస్ వల్ల వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్టీరియా. మోస్ట్లీ బ్యాక్టీరియాలో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏముంటుంది? DNA కదా. DNA జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉన్న ఏ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఓకే వి షుడ్ నాట్ డూ PCR టెస్ట్, మనం చెయ్యము. ఎందుకు అంటే PCR టెస్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ లైక్ సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద వైరస్ ఓన్లీ విత్ ద PCR టెస్ట్. ఎందుకు వైరస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సో వైరస్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ వైరసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ DNA యాజ్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్ and some of the viruses are having RNA as a genetic material. If any particular virus are having RNA as a genetic material na, for that kind of virus only, so we'll do the PCR test. Okay, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో డిఎన్ఏని కనిపెట్టే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆర్ఎన్ఏని కనిపెట్టే టెక్నిక్స్ లేవు. మరి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్ఎన్ఏని డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆర్ఎన్ఏని డిఎన్ఏగా మార్చి కనిపెట్టాలి. ఆ మార్చే ప్రాసెస్నే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ అంటాం. RT-PCR, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పొలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇస్ కాస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ, నాట్ వైరస్ కదా. సో అట్ దట్ సిచ్యువేషన్ సో వీ కాంట్ డయాగ్నోసిస్ విత్ PCR టెస్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్. ఈవెన్ HIV వైరస్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లైక్ RNA యాజ్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో అంటే ఎయిడ్స్, దాన్ని కూడా మనం RT-PCR టెస్ట్ చేసే ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో కోవిడ్ ఆల్సో, కరోనా వైరస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ RNA యాజ్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్. అప్పుడు కూడా మనం RT-PCR టెస్ట్ చేసే కోవిడ్ డిసీజ్ని మనం డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు బ్లైండ్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏ వైరస్లో అయితే RNA ఉంటుందో ఆ వైరస్కి మాత్రమే PCR టెస్ట్ చేస్తాం, అన్నిటికీ చెయ్యం. ఓకే, ఇంకా ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది వైరసే కాదు, అది ఒక బ్యాక్టీరియా కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్. ఎలిజా టెస్ట్ ఆర్ ఆల్సో సో దేనికి చేస్తాం మనం? HIVకి చేస్తాం ఎలిజా టెస్ట్, ఎయిడ్స్కి చేస్తాం. ఓకే, ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాదు. ఇంకా మాంటాక్స్, వైడల్ ఏమో టైఫాయిడ్ కోసం చేస్తాం. టైఫాయిడ్ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఈజ్ వైడల్ టెస్ట్, బట్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ డయాగ్నోసిస్ టెస్ట్ ఈజ్ ద మాంటాక్స్ టెస్ట్.
మాంటాక్స్ టెస్ట్ చేస్తే ట్యూబర్క్యులోసిస్కి ఎదర్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని తెలుస్తుంది. సో ట్యూబర్క్యులోసిస్కి ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ BCG వ్యాక్సిన్, బ్యాసిల్లస్ కాల్మెట్ గరైన్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వ్యాక్సిన్ which we can use for tuberculosis disease. Okay, so that is tuberculosis. Next, tuberculosis, mycobacterium tuberculae అని ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ రేట్ ఇన్ ఏ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్? సో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన మానవునిలో శ్వాసక్రియ రేట్ ఎంత పర్ మినిట్ శ్వాసక్రియ రేటు. సి న్యూ బార్న్ బేబీస్లో పర్ మినిట్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఇస్ 32 times, 5 years ఓల్డ్ ఏజ్ బేబీస్లో అయితే 25 times, అండ్ అడల్ట్స్లో దట్ మీన్స్ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్లో పర్ మినిట్ 18 times, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో పర్ మినిట్ 15 times. సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ పెరిగిందా? తగ్గింది. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ లైక్ డైజెషన్, రెస్పిరేషన్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాస్ సమ్ ఎక్స్పైరీ డేట్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్పైరీ డేట్. ఓకే, మన బాడీలో సిస్టమ్స్ అన్నీ ఆగిపోయినప్పుడు కంపల్సరీ మనం కూడా ఆగిపోవాలి. సో హియర్ మనకు హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ లైక్ 18 times. ఓకే, అడల్ట్స్లో పర్ మినిట్ రెస్పిరేటరీ రేట్ 18 times. దట్ ఈస్ ఎస్. హియర్ చూడండి, ఇందాక మనం ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాం, ఏమని అంటే మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటాం. వై? బికాజ్ మనం తిన్న ఫుడ్ అంతా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యి స్టోర్ ఉంటుంది మైటోకాండ్రియాలో అని చెప్పాం కదా. మరి ఇప్పుడు కంపేర్ దన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, సో యంగ్స్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్జీ కంపేర్ దన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్. మరి ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం తిన్న ఫుడ్డే ఈక్వల్గా వాళ్ళు తిన్నా కూడా అడల్ట్స్కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. వై? బికాస్ అంటే ఇప్పుడు తిన్న ఫుడ్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ దే రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆక్సిజన్ కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు మరి అడల్ట్స్లో రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎక్కువ ఉందా, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్లో రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎక్కువ ఉందా? ఆబ్వియస్లీ అడల్ట్స్లోనే ఎక్కువ ఉంది. సో అడల్ట్స్లో రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎక్కువ కాబట్టి అడల్ట్స్లోనే ఆక్సిజన్ ఎక్కువ. అడల్ట్స్లో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కాబట్టి అడల్ట్స్లోనే ఎక్కువ ఫుడ్ ఆక్సిజన్గా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అడల్ట్స్కే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కంపేర్ దన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్. ఓకే, లైక్ దట్. So this is the most important questions from the biology. So I hope you understand. So you got some knowledge about the biology. So if you have any queries and any doubts, you just put your comments in chat box. We will discuss such kind of doubts in next class. Okay. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు అప్కమింగ్ SI కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ AEE ఎగ్జామ్ అండ్ ఇంకా మనకి గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్, ఏపీలో కూడా SI కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా, వీటన్నిటికీ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అంటే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ కావాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ హోప్ మీరు అందరూ ప్రిలిమ్స్ రాశారు కాబట్టి మీకు అందరికి చదివేసి ఉంటారు సబ్జెక్ట్ మొత్తం. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ గురించి లేకపోతే పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, సో మనకు కామెంట్ బాక్స్లో కనుక మీరు చెప్తే, సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we can discuss about that particular concepts. Okay, so thank you so much.